you want to reach a diagnosis. First, you have to do a CBC with ESR. Complete blood count with ESR কেন করতে হবে? আপনাকে অবশ্যই হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ দেখতে হবে, টোটাল কাউন্ট দেখতে হবে, ESR দেখতে হবে, তাই না? এই জন্য করবেন। Plain extra abdomen in erect posture including both domes of the diaphragm, এটা বলেছেন আপনি। আল্ট্রাসোনোগ্রামটা বললেন না কেন? আল্ট্রাসোনোগ্রাম ফুল অ্যাবডোমেন করবেন না? অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, অ্যাকিউট কোলিসিস্টাইটিস তো আমরা প্রথমে আল্ট্রাসোনোগ্রামের মাধ্যমে বুঝে যাব। And endoscopy of upper GI, এটা আপনি বলেছেন। Good. Next. Shubhecha, are you there? Roll 8, Shubhecha. কি লগ ইন করে চলে গেছে নাকি? Kajol, are you there? আপনারা কি মানে এটা থাকবেন তারপর চলে যাবেন এরকম করে নাকি? লগ ইন করছে আছে, এখন তো তারা বলতে হবে যে আপনাদের ভিডিও অন করে রাখবেন। নেক্সট বলেন, যারা আছেন তারা বলেন, বাকিদের তো বোঝা যাচ্ছে নাই। Sir, a 45-year-old male patient with obstructive jaundice. What are the types of obstructive jaundice? Mention 8 steps will take to prepare this patient for operation. আনসার করে যান, টাইপস অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস কি কি আছে? Sir, obstructive jaundice হচ্ছে গিয়ে স্যার আমাদের ইন্ট্রাহেপাটিক এন্ড এক্সট্রাহেপাটিক। স্যার ইন্ট্রাহেপাটিক এর মধ্যে হচ্ছে যেমন অ্যালকোহল দিয়ে হতে পারে, ড্রাগ ইনডিউসড হতে পারে। আর এক্সট্রা হেপাটিকের মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আপনাকে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস যখন জিজ্ঞেস করা হবে তখন আপনি মেডিকেল জন্ডিস তো চিন্তা করতে পারবেন না। অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ইজ এ সার্জিক্যাল জন্ডিস। সার্জিক্যাল জন্ডিসের টাইপস বলবেন, মেডিকেল জন্ডিসের টাইপস বলতেছেন কেন? স্যার তাহলে ইন্টারমিটেন্ট জন্ডিস, ফ্লাকচুয়েটিং জন্ডিস এন্ড প্রোগ্রেসিভ। হ্যাঁ, এটা বলবেন আপনি। ইন্ট্রাহেপাটিক, এক্সট্রাহেপাটিক এগুলি তো আপনাকে কখন বলবো আমরা? সার্জিক্যাল জন্ডিসের মধ্যেই বলবো। কিন্তু আপনি যখন টাইপস অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস জিজ্ঞেস করা হবে তখন আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনাকে এই তিনটাই জানতে চাচ্ছে, যে ইন্টারমিটেন্ট, ফ্লাকচুয়েটিং আর প্রোগ্রেসিভ জন্ডিস। Next question. Sir, yes, 8 steps will take to prepare this patient. Sir, আমাদের প্রথমে preparation of patient sir প্রথমে correction করতে হবে of dehydration, nutrition and electrolyte balance. Sir তারপরে improvement করতে হবে of nutritional status and correction of prothrombin time and clotting factors. Sir prevention of gut sterilization করতে হবে স্যার। তারপর injection mannitol before and during operation, a broad spectrum antibiotic or urinary catheterization to maintain intake output chart. Okay, next. And sir, 2 complications that may arise during perioperative period. What do you mean by perioperative period? So during surgery, sir, complications gulo during surgery, so je complications gulo arise korte pare এটা তো perioperative. What do you mean by perioperative? What do you mean by perioperative? So during the whole time মানে অপারেশন এর আগে এবং পরে and during পুরাটা টাইম। Perioperative means pre-operative, per-operative and post-operative. তাই না? এটা ভুল করতেছেন কেন এখন এসে? টাইপস আপনি বলেছেন ঠিক আছে,
Check out the preparation, correction of anemia, increased storage of glycogen, correction of dehydration, correction of fluid and electrolytes imbalance, correction of coagulopathy by injection vitamin K, prevention of development hepatorenal syndrome by ensuring adequate hydration, prevention of infection of broad spectrum antibiotic, improvement of nutritional status. Write down 2 complications: infection, hepatorenal syndrome, coagulopathy. Okay? Yes, sir. Now a 35 years old female comes to you with pain in right upper abdomen, vomiting and high fever for last 12 hours. What is your diagnosis? Next volunteer. Vinita Roy. Yes, sir. A 35 years old female comes to you with right upper abdomen, vomiting, high fever for last 12 hours. What is your diagnosis? Tell, what is the diagnosis? Excuse me. Molen. বলেন ডায়াগনোসিস কি হবে? Right upper abdomen pain, vomiting, high fever. Acute cholecystitis. Okay, Sadia, continue. How will you confirm your diagnosis? Sir, clinically হচ্ছে Murphy sign positive হবে. And investigation, sir, plain X-ray abdomen. Plain extra abdomen. Acute cholecystitis বলতেছেন, diagnosis Sir. করবেন Murphy sign দিয়ে clinically. Investigation তাহলে কি করবেন? Sir, ultrasonogram of hepatobiliary system Yes, and pancreas. and pancreas. What do you expect? Sir, expect করব হচ্ছে gallbladder distended পাবো. Okay. আর শুধু distended পাবেন? gallbladder distended পাবো আর হচ্ছে thickened wall পাবো. Stones পাবেন না? জি স্যার. হুম? স্যার. Hello. দেখেছেন সবাই? জি স্যার. এগুলো আপনারা পারবেন। Tasmia Ismail, would you please read out the question and answer? Rule 58. Tasmia Ismail. আপনারা কি আসেন এরকম ঘুরে চলে যাচ্ছেন নাকি? যেহেতু বুঝতেছেন আপনাদের। বলেন, আমি আর ডাকবো না। বলেন কে বলতে চান বলেন। A 19-year-old female comes with acute right lower abdominal pain, nausea, and several times vomiting for last 2 days. What are the 4 possible causes?
Sir, acute appendicitis, ectopic pregnancy, sir, ovarian tumor, Self-anxiety and twisted ovarian. Pelvic inflammatory disease. Right lower abdominal pain, nausea and several times vomiting. Acute appendicitis, it is all right. Ruptured ectopic pregnancy, not only ectopic pregnancy. You have to say ruptured ectopic pregnancy. There is twisted ovarian cyst. Twisted ovarian cyst. Okay. What are the 4 clinical tests you want to perform to confirm acute appendicitis? sir, McColl's point tenderness, positive. Sir, Swas sign the operator sign and point. ESR raised, doctor. Dobson sign. For possible cause, it includes acute appendicitis, twisted ovarian cyst, ruptured ectopic pregnancy. Important one you have missed: typhoid ulcer, ileal perforation. Right iliac fossa pain hole, typhoid ulcer থাকলে ileal perforation এ অবশ্যই same features নিয়ে আসবে। 4 clinical signs. Clinical signs আমরা এখানে জানতে চাচ্ছি আপনারা clinical examination এ কি কি sign আপনি পাবেন। একটা হচ্ছে pointing sign, that is McBurney's pointed tenderness দেখাবে। Robson sign, Swas sign, obturator sign. How will you treat acute appendicitis? By appendicectomy, open or laparoscopic procedure. Okay? Next question. Bolen. Bolen. Sir, a 55-year-old male comes to you with gradually increasing swelling Nafi. confined to his right. Ji sir. কেউ নাই না, সেকেন্ড টাইম আপনি বলতেছেন, বলেন। আমি আজকে মনে করছিলাম আপনাদেরকে লাস্ট 5 ইয়ার্সে যে অসপি আমি গুছিয়েছি সেটা আপনাকে দিয়ে দিতাম, আমি দিব না আপনাদের। আপনারা ওই অসপি পাবেন না। আমি ক্লাস নেব, যদি এরকম ভাবে ক্লাস নিতে পারি, ক্লাস নিয়ে যতটুকু পারবো একটা দুইটা দেখাবো, বাকিগুলো আর দেখাবো না আপনাদের। স্যার লক্ষ্মণরা আছে, বলেন। স্যার লক্ষ্মণ আর যোগেন্দ্র স্যার ওরা সবাই আছে। হ্যাঁ, কিন্তু আপনারা তো কেউ কথা বলতেছেন না। এরকম ভাবে আপনাদের থাকলে আপনারা থাকেন, আমি ক্লাসে যতটুকু পারবো পড়াই দেবো। আমি আপনাদেরকে কোনো অসপি এরকম ভাবে মেইল করে বা কোনোভাবে দিব না। বলেন, কোশ্চেন পড়েন।
Sir, 55-year you with gradually increasing swelling confined to his right groin, which reduces in size while lying condition. He is a known case of benign prostatic hyperplasia for last 5 years. What is the most likely diagnosis? So diagnosis হচ্ছে hydrocele হাইড্রোসিল। ইনগুইনাল হার্নিয়া। inguinal hernia. হ্যাঁ, আপনি রাইট গ্রোয়েনে আপনি একটা সোয়েলিং, স্ক্রোটামে থাকে হাইড্রোসিল। গ্রোয়েনে কি হাইড্রোসিল থাকবে? No, sir. তাহলে রিডিউসেস ইন সাইজ যদি চিন্তা করে হাইড্রোসিল বলেন তাহলে কি হবে? আপনি সাইডটা দেখবেন না। তো পেশেন্টের বিপিএইচ আছে, বিপিএইচ পেশেন্টদের কি হয়? হার্নিয়া হয় না হাইড্রোসিল হয়? So hernia. তাহলে কি বললেন আপনি এটা? নেক্সট কোয়েশ্চেন বলেন। The 6 clinical findings to establish your diagnosis. Sir, findings এর মধ্যে হচ্ছে কি স্যার আমরা examination findings পাবো স্যার, যেরকম reducible হবে স্যার, তারপরে reducibility টেস্ট করব, তারপরে compressibility টেস্ট করতে হবে স্যার, তারপর স্যার ইন্সপেকশনে স্যার আমরা সাইজ দেখব, সাইট দেখব, মার্জিন, কম্প্রেসিবিলিটি আমরা বলি নাকি শুধু রিডিউসিবিলিটি বলি? রিডিউসিবিলিটি। তাহলে সব বলতেছেন কেন? স্যার তারপর প্যালপেবল কফ ইম্পালস দেখতে হবে স্যার, টেন্ডারনেস ওভার দ্য সোয়েলিং, টেম্পারেচার ওভার দ্য সোয়েলিং। হাউ উইল ইউ ট্রিট? আর স্যার ট্রিটমেন্টের মধ্যে হচ্ছে স্যার সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট হবে স্যার। কি সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট করবেন? হার্নিওগ্রাফি অথবা হার্নিওটমি। হার্নিওটমি করে? Anatomy plus hernioplasty. প্লাস্টিক। Raffi. হার্নিওগ্রাফি করে স্যার। বিপিএইচ এর ট্রিটমেন্ট করবেন না, তাহলে তো আবার হার্নিয়া হবে তার। জিনিসগুলি বারবার আপনারা এরকম মিস করতেছেন কেন? ডায়াগনোসিস দেখেন, আপনাকে শুধু হার্নিয়া বললে হবে না, আপনি সিনারিওটা দেখেন। সিনারিওতে আমি যেভাবে বলছি তাতে কিন্তু সবগুলি চলে আসছে। রাইট বলেছি, রাইট সাইডেড, ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট, এটা আপনাকে এক্সামিন করে বের করতে হবে। এটা আপনি সিনারিও থেকে বুঝতে পারবেন না যদি না সরাসরি বলে। যে ডিপ রিং অক্লুশন টেস্ট ইজ নেগেটিভ যদি বলে তাহলে কি হবে? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ডিপ রিং অক্লুশন টেস্ট নেগেটিভ? Sir, irreducible. Or reducible, sir. আবার appear করবে Deep rotation ring pass. occlusion test negative. What does that mean? আগে reduce The করবে। hernia is reducible. Direct hernia. ডিরেক্ট Direct hernia. কি হবে বলেন তো? ডিপ রিং অক্লুশন টেস্টে একজন বলেন সুন্দর করে আমাকে। ডিপ রিং অক্লুশন টেস্টে আমরা কি করি বলেন তো সুন্দর করে। তো প্রথমে তো পেশেন্টটা লাইং পজিশনে থাকবে, ওকে আমরা বলবো স্যার নিজে যদি হার্নিয়াটা রিডিউস করতে পারে তাহলে নিজে রিডিউস করতে, অথবা আমরা হেল্প করতে পারি। তবে আমরা ডিপ রিং যে ওখানে ফিঙ্গার দিয়ে ওটা অফলোড করে পেশেন্টকে কাশি দিতে বলবো। তারপরে আমরা ফিল করবো স্যার যে হার্নিয়াটাকে ডিপ রিং দিয়ে প্রোট্রুড করছে নাকি স্যার ডিরেক্টলি। যদি পজিটিভ হয় তার মানে ডিরেক্ট, আর যদি সোয়েলিং যদি দেখা যায়, ডিপ রিংটা আপনি অক্লুশন করলেন, সোয়েলিং ভিজিবল, তার মানে হচ্ছে ডাইরেক্ট ইনগুইনাল হার্নিয়া। সোয়েলিং নট ভিজিবল, ইনডাইরেক্ট ইনগুইনাল হার্নিয়া। ডিপ রিং অক্লুশন করছেন, সোয়েলিং পাচ্ছেন না, তার মানে কি আপনি ডিপ রিংটা অক্লুশন করে সোয়েলিংটাকে বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, তার মানে এটা পজিটিভ। দ্যাট ইজ ইনডাইরেক্ট ইনগুইনাল হার্নিয়া। ডিপ রিং অক্লুশন করেছেন কিন্তু সোয়েলিংটা ভিজিবল হয়েছে। বলেন, বলেন যান, বাকিটা বলে যান। তাহলে সেক্ষেত্রে
ডিপলিং অক্লুশন টেস্ট যদি সোয়েলিংটা দেখা যায় তাহলে ডাইরেক্ট হবে। Clinical findings গুলো দেখেন, age 65 years with benign prostatic hyperplasia, site is inguinal region, visible cough impulse, palpable cough impulse positive থাকবে, reducible হবে, ডিপলিং অক্লুশন টেস্ট ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট হবে। ডায়াগনোসিসটা দেখেন 6টা কথা বলতে হবে, একটা হচ্ছে রাইট সাইডেড, ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট, রিডিউসিবল, ইনকমপ্লিট, ইনগুইনাল, হার্নিয়া। এই 6টা ওয়ার্ড আপনাকে বলতে হবে ডায়াগনোসিসে, হার্নিয়া ডায়াগনোসিসে বলতে হবে একবারে। How will you treat the patient? Treatment of BPH first. আপনাকে আগে প্রোস্টেটের হাইপারপ্লেসিয়া হয়েছে সেটার আগে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে, নাহলে তো আবার রিকার করবে। This is the predisposing factor for hernia. BPH এর কারণে তার হার্নিয়া হচ্ছে, তাহলে আপনাকে সেটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে না আগে? হ্যাঁ করবেন। হ্যাঁ, হার্নিয়া অপারেশন তখন আপনি বলবেন যে হার্নিওগ্রাফি করবেন, হার্নিওপ্লাস্টি করবেন, সেই অপশনগুলি করবেন, কিন্তু আগে তো BPH এর ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। এখন আসেন নেক্সট, তাড়াতাড়ি শেষ করেন, যেটা স্টেশন শেষ করে দেন তাড়াতাড়ি। বলেন কেউ। Sir, a 35-year-old female comes to you with history of hematuria several times in last 1 month. What are the 2 probable causes of painless and painful hematuria? Sir, painful may be due to urinary tract infection or stone causing obstruction, and painless may be due to glomerulonephritis or tuberculosis. And what are the 8 investigation you want to do to reach a diagnosis? Sir, we will do urine RME and urine culture sensitivity. Plain X-ray KUB region, ultrasonogram of the KUB region, cystourethoscopy, IVU. Painless hematuria, glomerulonephritis, tumor, tuberculosis. Painful, UTI, stone, trauma, pyelonephritis. Investigations দেখেন, CBC প্রথমে বলতেই হবে আপনাকে। Complete blood count with ESR. Next, urine RME and CS. Serum creatinine, blood urea, renal function tester মধ্যে। X-ray of KUB region, ultrasonogram of KUB region. IVU, CT urogram, urethrocytoscopy. Next question, station বলেন। A 60-year-old male comes in emergency room with acute retention of urine. What are the 4 probable causes for arising this condition for this patient? Sir, due to urethral stricture, তারপর স্যার bladder outlet obstruction, acute urethritis, অথবা স্যার urethral calculus, BPH. Sir, 4 clinical findings to establish the diagnosis. Sir, urinary bladder sir হচ্ছে palpable, tense and tender. ডাল হবে পারকাশন নোটটা। তারপর স্যার হচ্ছে স্যার এক্সটার্নাল মিয়াটাস কি আমরা ইন্সপেকশন ক্লোজ পাবো স্যার? এটা 4 steps of management. আর স্যার ম্যানেজমেন্টে আমরা ফার্স্টে ট্রাই করব টু সিকিউর আ ইউরিনারি ক্যাথেটার। যদি স্যার ক্যাথেটার করতে না পারি তখন আমরা ওই যে দেখেন
Four probable causes মধ্যে স্টোন স্ট্রাকচার, ব্লাড ক্লট, ট্রমা, বিএপি, কার্সিনোমা, প্রোস্টেট। এগুলো সবগুলো হচ্ছে অ্যাকিউট রিটেনশন অফ ইউরিনের কজ। ফোর ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস, সিমটমস, সায়েন্স আলাদাভাবে বলতে হবে। সিমটমসের মধ্যে আপনার ইনএবিলিটি টু পাস ইউরিন, ডায়ালাকিং, কনস্ট্যান্ট সুপ্রাপিউবিক পেইন থাকবে। সায়েন্সে পালপেবল ইউরিনারি ব্লাডার থাকবে। টেন্স, টেন্ডার and appear to be a globular mass. Dull on percussion, pressure over urinary bladder exacerbates desire of micturition. On diarrhea, enlarged prostate. Urethra, meatal stenosis, stricture or blood পাওয়া যাবে। 4 steps of management. First, you have to admit the patient. Admission, rest and reassurance. Examine properly by maintaining privacy. Hot bath to reduce internal congestion. Then, urethral catheterization. যদি সেটা সম্ভব না হয়, suprapubic puncture or catheterization করতে হবে। So these are the stations. Last defaulter batch যাদের ছিল তাদের অসপি পরীক্ষায় নেওয়া হয়েছে। আপনার only 30 participants আজকে। পরীক্ষা কিন্তু আপনাদের হবে, এটা ধরে নিতে হবে। অক্টোবরে পরীক্ষা হচ্ছে, নভেম্বরের ফার্স্ট আর সেকেন্ডে থাকতেছে সার্জারি পরীক্ষা, রিটেন হবে। নেক্সট ডে হয়তো এন্ড অফ দ্য নভেম্বর আর ডিসেম্বর ফার্স্টে ক্লিনিক্যাল দিবে। পরীক্ষা হবে, এটা ধরে পড়াশোনা করেন। আর যদি এটা ধরে না পড়াশোনা করেন তাহলে তো কিছু বলার নেই। আর আমি আপনাদের পারফরমেন্সে খুবই হতাশ। এরকম 30 জন থাকবেন, 10 জন 12 জন থাকবেন, সবাই পার্টিসিপেট করবেন না, তাহলে তো আমার এই কষ্ট করে এগুলো আনা দরকার নাই। বলেন কি বলতে যাচ্ছেন? স্যার যে অস্পিরেট পারতাম যদি আমাদের কাছে। ফার্স্টে বলেন কি হয়েছে? তো যে অস্পিরেটের শীটগুলো যদি আমাদের কাছে থাকতো স্যার তাহলে আমরা করতে পারতাম স্যার। ফার্স্ট পেশিট আপনাদেরকে দেওয়া হবে না, বললাম তো। আমি দেওয়ার চিন্তা করছিলাম, কিন্তু আপনাদের যে অবস্থা আমি দিব না। আপনারা এই ক্লাসে আমার সাথে যতটুকু পারবেন অস্পি শেষ করবেন। আমি এখন থেকে প্রতিদিন ওয়েডনেসডেতে এই অস্পির ক্লাস নেব। আর ওয়েডনেসডেতে 12:50-তে আমি যে ক্লাসটা নেই ওইখানে যদি আপনারা থাকতে পারেন আমার মনে হয় সেটা লাভ হবে আপনাদের জন্য। যারা হচ্ছে রেগুলার ব্যাচ ওদের ক্লাস নিচ্ছে, আমি লেকচার ক্লাস নিচ্ছি, অন্যান্য জিনিসও পড়াচ্ছি। যদি সুবিধা মনে করেন তাহলে থাকবেন। আর এভরি ওয়েডনেসডেতে আমি যতটুকু সময় পাবো আপনাদের অস্পিগুলি শেষ করব। আপনারা যারা থাকা মনে করবেন যে থাকা দরকার তারা থাকবেন, এখানে আলোচনা হবে, কোনো অস্পি শীট আপনাদের দেওয়া হবে না। জি স্যার। ঠিক আছে, আর কোনো কোয়েশ্চেন কারো? আর কিছু বলতে চান কেউ? ঠিক আছে, ওকে বলেন। স্যার একটা পেশেন্ট আছে, পেশেন্টের গ্রেড 4 বিপিএইচ আছে উইথ লেফট সাইডেড নেফ্রোলিথিয়াসিস। সো জাস্ট বিটা ব্লকার দিয়ে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো পেশেন্টকে বিপিএইচ এর জন্য? লেফট সাইডেড নেফ্রোলিথিয়াসিস মেজারিং 4 যদি বিপিএইচ হয় তাহলে আপনাকে শুধুমাত্র মেডিকেশনস দেওয়া হবে না, এক্ষেত্রে আপনাকে সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে যেতে হবে অবশ্যই। জি স্যার। এক নম্বর কথা। দুই নম্বর কথা হচ্ছে একই সাথে যদি লেফট সাইডের নেফ্রোলিথিয়াসিস থাকে সেটা আপনার সাইজ অফ স্টোন কোন অবস্ট্রাকটিভ ফিচারস আছে কিনা। 4 মিলিমিটার পোস্ট ভাইরাল হলে নো নিড অফ সার্জারি। আপনাকে এটা ওয়াচফুল ওয়েটিং করতে হবে, পেশেন্টকে কিছু অ্যাডভাইস করতে হবে ফর টেকিং মোর প্লেন্টি অফ ওয়াটার এন্ড লাইফস্টাইল কিছু মডিফিকেশন থাকতে হবে এন্ড এক্সপেক্ট করতে হবে সেটা ফ্লো ইউরিন বের হয়ে যাবে। সেটা যদি হয় তাহলে আপনাকে 1 to 2 উইকস পরে আবার তাকে একটা এক্সট্রা কিউবি রিজিয়ন করে দেখতে হবে যে তার স্টোনসটা কি আগের জায়গায় আছে নাকি বের হয়ে গিয়েছে নাকি নিচে নেমে আসছে। এভাবে আপনাকে ওয়াচফুল ওয়েটিং করে করে থাকতে হবে। কিন্তু ডেফিনেট দিতে। আর পোস্ট ভাইরাল রেসিডিউল আছে 38 মিলিলিটার। বুঝলাম না, বলেন। পোস্ট ভাইরাল রেসিডিউল ক্যাপাসিটি আছে হচ্ছে আপনার 38 মিলিলিটার। 38 মিলিমিটার। মোর দ্যান 40 বা আপ টু 40 পর্যন্ত আমরা সাধারণত মেডিকেল ট্রিটমেন্টে রাখতে চাই। মোর দ্যান 40 ml হলে তখন আমরা সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে চলে যাই। যেহেতু পেশেন্টের আপনি বলতেছেন যে গ্রেডিং সে অনুযায়ী বিপিএইচ থাকলে সার্জিক্যাল প্রসিডিউরে যাওয়া ভালো। জি স্যার।
সেক্ষেত্রে ট্রান্সইউরেথ্রাল রিসেকশন অফ প্রোস্টেট করতে হবে। জি স্যার। যদি না তার এটা প্রোফাউন্ড সিমটোমেটিক হয়, আর যদি এসিমটোমেটিক অবস্থায় থাকে তাহলে তার জাস্ট মেডিকেশন ট্রিটমেন্ট দিয়ে রাখা যাবে, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার গ্রেডিং যেটা বলতেছেন তাহলে সেটা ঠিক না। জি স্যার। এই গ্রেডিং এরকম থাকার কথা না। গ্রেড 4 আছে স্যার রিপোর্টে। ঠিক আছে, তো পিভিআর আরো বেশি থাকবে, মোর দেন 80 থাকার কথা। জি স্যার। ওকে ঠিক স্যার, আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, নেক্সট ক্লাস অ্যাটেন্ড করেন আপনারা। ওটি আছে ওটি। হ্যাঁ।
স্যার আমাদের পরীক্ষা কবে হতে পারে আনুমানিক? কবে যে হবে জানুয়ারিতে হয় কি না, নভেম্বরে তো ডিফল্টার ব্যাচের হচ্ছে, তো যদি সাকসেসফুলি করা যায় তাহলে হয়তো জানুয়ারিতে দিতে পারে ডেট তোমাদের।